Hello and very good morning to all of you. So I hope that you all got the timetable for fourth unit test of this October, and the schedule is of 27-28 October. સિલેબસની અંદર તમારે 3 ચેપ્ટર્સ છે 5, 6 અને 7. એડમિશન ઓફ અ પાર્ટનર, રિટાયરમેન્ટ એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ડિસોલ્યુશન. So from this video we will try to discuss the concept of admission of a new partner. Friends, one thing let me tell you, okay, these two chapter, admissions and retirement, these two chapter 5 and 6 are closely related. ઓકે, તો જેટલું તમારું ચેપ્ટર 5 ક્લિયર હશે એટલું જ તમને ચેપ્ટર 6 જે છે ઇઝી લાગશે. તો પહેલાં એક બેઝિક આપણે ડિસ્કશન્સ કરી લઈએ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એડમિશન ઓફ અ ન્યૂ પાર્ટનર, અને પછી એના અકાઉન્ટિંગ આસ્પેક્ટ્સ જે છે આપણે ચેક કરીએ. તો ઇન્ટ્રોડક્શન્સ પાર્ટ તમે જુઓ કે એડમિશન ઓફ અ પાર્ટનર મીન્સ રિકન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ. With the admission of partner, the existing agreement comes to an end and new agreement among all the partners, including new partners, comes into existence. The capital contribution by new partner, his share of profit, goodwill and other conditions are agreed upon. The new partner on joining becomes liable for the liability of firm and is also entitled to have share in the asset and profit of the firm. So in short, when a new partner is admitted, this is considered as a reconstruction of partnership. Okay, now how a new partner can be admitted? See, section 31 of Indian Partnership Act 32 provides that new partners shall not be admitted in the firm without consent of all existing partners. That means permission of all existing partner is necessary. Thus, unless it has been agreed otherwise by the partners in partnership agreement, a new partner may be admitted in continuing firm because of the following reason. તમને એવું મન થાય કે ભાઈ why there is a need to admit a new partner. For example, A and B are running the business. Why there is a question to add C as a partner? So there are various reasons. Number one, when continuing firms needs additional capital. For example, A and B they don't have sufficient capital. They are in need of additional capital, so they can admit a new partner, that is C. When continuing firm require additional managerial ability, sometimes they don't have problem of capital, but say two partners are not able to manage the whole business. So in that circumstances, they will ask new partner to add. When continuing partners retires or die, for example, if there are three partners A, B, C, એમ ત્રણ જણા ફર્મ ચલાવતા હોય, કોઈ એક પાર્ટનરનું ડેથ થયું તો શું થાય કે પછી બે જણા માટે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય મેનેજ કરવું. તો ઇન પ્લેસ ઓફ ડિસીઝ પાર્ટનર they will admit a new person. When skilled and efficient employee of firm needs to be continued in the firm, therefore he is admitted. And for distributions of risk of partnership, these are all theoretical part how a new partner can be admitted. Okay, હવે આપણે ફોકસ કરવાનું છે કે when new partner is admitted, which are the circumstances that may arises at the time of admission. Okay, તો આખા ચેપ્ટરની અંદર જે આપણે સમજવાના છે ટોટલ 5 ઇશ્યુઝ સમજવાના છે. Thus, at the time of admission of new partner, following adjustments are required to be made. Calculations of new P&L ratio and old partner sacrifice ratio. Okay, when new partner is admitted, what will be the new P&L ratio of all three partners? અહીંયા આપણે default એવું સમજીએ છીએ કે there are two partners and they are admitting one new person as a partner. Accounting effect relating to goodwill, accounting effect of profit loss arising from revaluations of assets and reassessments of liability, accounting effect of accumulated profit loss and adjustments of change in capital. તો આ ચેપ્ટરમાં ઓલ ટુગેધર આ 5 ઇશ્યુઝ તમારે વન બાય વન સમજી અને મેઇન સમ્સ એનો પ્રેક્ટિસ કરવાનો છે. તો પહેલાં આપણે પહેલી સર્કમસ્ટન્સીસ જોઈએ, that is change in P&L ratio.
Now it is very much obvious that when new partner is admitted, for example A, B are equal partner 1:1 and they are admitting C. So after admission of C, what will be the new P&L ratio? એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરવું, બરાબર. અનધર થિંગ કે આફ્ટર એડમિશન ઓફ અ ન્યૂ પાર્ટનર, ઓલ્ડ પાર્ટનર્સ જે છે ધેર શેર્સ આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ. લોજિકલી વિચારો, when a new partner is admitted, the share of old partner is going to reduce, remember. So that reduced share is called sacrifice. So how to find that sacrifice, that also we will discuss. So there are various circumstances. Let us start with first circumstances. હું તમને 4-5 circumstances તમને આ વિડીયોઝની અંદર સમજાવું છું કે how to calculate new P&L ratio. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ પહેલો કેસ તમે જુઓ. A, B are partners in a firm sharing profit and loss in 3:2. C is admitted for 1/4 share in profit. Calculate new profit sharing ratio. Now how to calculate new P&L ratio? તમને શું કીધું? A, B are partners and profit sharing ratio 3:2. C is admitted and he will be given 1/4 share. એટલે એક વસ્તુ કન્ફર્મ થઈ ગઈ કે C જે છે એને 1/4 એટલે 25% પ્રોફિટ જે બી થાય એમાં આપવાનો છે. તો 100 રૂપીસથી સમજો કે 1/4 એટલે 25 રૂપીસ સીને જાય તો પછી બાકી કેટલા વધે? તો કે ઇટ વિલ બી 75 રૂપીસ. તો 75 રૂપીસ પછી કોને જાય? એ અને બીને જાય કે નહીં? 3:2માં. તો આ 1 રૂપીથી આપણે કઈ રીતના સમજીએ કે આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ કે ટોટલ પ્રોફિટ જે છે ને એ 1 રૂપીસ છે, એવું આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે લેટ ટોટલ પ્રોફિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 રૂપીસ. આ તમે લખતા જજો. તો 1માંથી તમારે સીને કેટલા આપવાના છે? 1/4 આપવાના છે કે નહીં? તો 1 - 1/4 કરી નાખો તો 3/4 વધ્યા કે નહીં? 4 1 ઝા 4 -1 એટલે 3/4 વધ્યા. તો આ 3 પ્રોફિટ જે છે 3/4 આ કોને આપવાનું રહે? એ અને બીને એના ઓલ્ડ રેશિયોમાં 3:2ની અંદર. તો એ જે છે એને કેટલા મળે? તો કે 3/4 ઇન્ટુ એનો રેશિયો છે 3/5 એટલે એ વિલ ગેટ 9/20. ડી જે છે એને કેટલા મળે? તો કે 3/4 રિમેનિંગ ઇન્ટુ 2/5 તો એને 6/20 મળે. અને સીને તો 1/4 આપવાનું જ છે, એને તમે 5થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરો તો ડિનોમિનેશન્સ ત્રણેયને ઇક્વલ આવે 5/20. તો 9/20, 6/20 એન્ડ 5/20. તો ત્રણેયનું કોમન P&L રેશિયો કેટલું થયું? 9:6:5. ઓકે, સમજીને આ સમ પ્રેક્ટિસ કરો. જ્યારે તમને કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન્સ ન આપી હોય તો ન્યૂ P&L રેશિયો ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ લાઈક ધીસ વે, બરાબર. આખું સોલ્યુશન્સ તમે બુકમાંથી બી તમે જોઈ શકો. મેં જે તમને સમજાવ્યું એ રીતના જ આખું કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું છે, બરાબર છે. ચલો, નાવ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 સમજવાની ટ્રાય કરો. વોટ ઇઝ ચેન્જ હિયર? કે A, B are partners of a firm sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted for 1/5 share in profit. In future, the profit sharing ratio of A and B would be 2:3. તો અહીંયા તમને ફ્યુચરનો પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો એ અને બીનો આપી દીધો 2:3. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવું પડે? લાઈક પ્રીવિયસ સમ તમે જુઓ, પ્રીવિયસ સમની જેમ જ તે તમે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરો તો શું કરશું કે ભાઈ આપણે ટોટલ પ્રોફિટ જે છે 1 રૂપીસ અઝ્યુમ કર્યો. તો સીને કેટલા આપવાના છે? 1/5. તો 1 - 1/5 તો કેટલા વધ્યા? 4/5 વધ્યા કે નહીં? આફ્ટર ગિવિંગ પ્રોફિટ ટુ સી 4/5 પ્રોફિટ વધ્યું. તો અહીંયા તમને સેપરેટ ઇન્ફોર્મેશન્સ આપી કે ઇન ફ્યુચર ધ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઓફ A and B વુડ બી 2:3 આફ્ટર એડમિશન ઓફ સી. એ બીનો નવો રેશિયો 2:3. દેટ મીન્સ જે સીને પ્રોફિટ આપ્યા પછી 4/5 પ્રોફિટ વધે એ A અને બીને 2:3માં આપણે શેર કરવું પડે. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? તો એ જે છે એને કેટલી એમાઉન્ટ આવે? તો કે 4/5 જે રિમેનિંગ શેર્સ છે ઇન્ટુ આ રેશિયો પ્રમાણે 2/5 તો 8/25 આ એને શેર મળે. બીને કેટલો શેર મળે? અગેન 4/5 ઇન્ટુ 3/5 દેટ ઇઝ 12/25. તો ધીસ ઇઝ ન્યૂ શેર ઓફ A એન્ડ B. સીનું આપણને આપી દીધું છે 1/5
તો એને 5થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરો તો ડિનોમિનેશન્સ ઇક્વલ થઈ જાય 5/25 થયું 5 1 ઝા 5 અને 5 5 ઝા 25. તો 8 12 5 આ ત્રણેય ટોટલ કરો તો 25 થઈ ગયું. સો વી કેન કન્ક્લુડ કે ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ઇઝ 8:12:5. બરાબર છે. યુ કેન સી ધ વર્કિંગ અને સમ સાથે કરતા જજો તમે. બરાબર છે. ઓકે. Example number 3. Just try to understand this. AB are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner. C obtained 2/21 share from A and 1/21 from B. Calculate new profit sharing ratio. Now in this sum there is a clear mention કે સીને જે શેર આપવાનો છે એ એ અને બી કઈ રીતના આપે છે 2/21 એન્ડ 1/21. તો પહેલાં જો ખાલી આ વેરીફાઈ કરું કે 2/21 પ્લસ 1/21 કરો તો દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/21 વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/7 જે સીનો શેર છે આ ખાલી સમજવા માટે છે કે સીનો શેર 1/7 જે છે એના બે ભાગ પડ્યા 2/21 એન્ડ 1/21. તો કેન વી સે 2/21 ઇઝ સેક્રિફાઈસ બાય એ, બરાબર, એન્ડ 1/21 ઇઝ સેક્રિફાઈસ બાય બી. આ બેના સેક્રિફાઈસ થયા એ અને બીને, બરાબર. તો અહીંયા સેક્રિફાઈસ તમને કહી દીધું કે હાઉ મચ એ ઇઝ સેક્રિફાઈસિંગ, હાઉ મચ બી ઇઝ સેક્રિફાઈસિંગ. નાઉ ઇફ યુ રિમેમ્બર ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ સેક્રિફાઈસ ઓફ અર્લિયર ચેપ્ટર કે સેક્રિફાઈસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ, ઓલ્ડ શેર માઇનસ ન્યૂ શેર. આ સેક્રિફાઈસની ફોર્મ્યુલા છે. તો આની ઉપરથી નવી ફોર્મ્યુલા મારે સેટ કરવી કે ભાઈ મારે ન્યૂ શેર ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો કઈ રીતના મળે. તો કે ઓલ્ડ શેર હોય એમાંથી સેક્રિફાઈસ તમે માઇનસ કરી નાખો. આ ઇન્ટરચેન્જ કર્યું, બરાબર, અને આમ લીધું ને આમ લીધું. તો ન્યૂ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ શેર માઇનસ સેક્રિફાઈસ. આમ એક ફોર્મ્યુલા બને. આ તમે નોટ ડાઉન કરી નાખજો, બરાબર, કે ન્યૂ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ શેર માઇનસ સેક્રિફાઈસ. જો અહીંયા લખી જ છે. ઓકે, ન્યૂ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ શેર માઇનસ સેક્રિફાઈસ. તો અહીંયા તમને ઓલ્ડ શેર બી આપી દીધા, સેક્રિફાઈસ બી આપી દીધું. તો એની ઉપરથી ન્યૂ શેર તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી જ શકીએ. કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ? તો એના કેસમાં શું થાય જુઓ. ઇન કેસ ઓફ એ, વોટ એઝ પર ધીસ ફોર્મ્યુલા, વોટ ઇઝ ઓલ્ડ શેર? તો કે 4/7, 4:3 minus 2/21, બરાબર, દેટ ઇઝ સેક્રિફાઈસ. તો અહીંયા તમે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન્સ બી કરી શકો અને એલસીએમ લઈને બી કરી શકો. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન્સથી કઈ રીતના સબસ્ટ્રેક્શન્સ થાય કે 21 × 4 આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન્સ કરું તો 84 માઇનસ 7 2 ઝા 14, 7 અને 2નું મલ્ટિપ્લિક અપોન 7 × 21 દેટ ઇઝ 147. આમ બી કરી શકો. તો તમને 70/147 આ એનો નવો શેર આવે, બરાબર. અહીંયા એણે જે છે એ એલસીએમ લઈને કર્યું છે તો ડાયરેક્ટ 10/21 આન્સર્સ આવ્યો. બટ તમે આવી રીતના ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન્સ કરી અને પછી છેલ્લે મિનિમાઇઝ કરો તો ફાઇનલ આન્સર તો તમારો સેમ જ થઈ જશે, બરાબર. આ એનો નવો શેર 70/147. એવી રીતના બીનો નવો શેર ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હોય તો એનો ઓલ્ડ શેર છે 3/7 માઇનસ એનું સેક્રિફાઈસ 1/21. તો એઝ પર પ્રીવિયસ એક્સપ્લેનેશન 21 × 3 63 - 7/147. તો 54/147 આ થઈ ગયો બીનો નવો શેર, બરાબર. હવે સીનું તો તમને આપી દીધું છે 1/7. તો સીને 1/7 છે, નીચે 147 લાવવું હોય તો તમારે 41થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરવું પડે, 21થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરવું પડે. 1/7 × 21થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરો તો 21/147, બરાબર. આ સીનો નવો શેર થઈ જશે. પહેલાંનું શું હતું 70, બીજાનું 54 અને ત્રીજાનું સીનું કેટલું હતું 21થી મલ્ટીપ્લાય 21
1. એક મિનિટ, મારી કંઈક ભૂલ થઈ છે. ઓકે, આમાં સ્પેસ નથી એટલે જગ્યા નહીં રહેતી લખવાની. તો તમારા જે આન્સર્સ આવે એનો કેટલો આવશે, ફરી એકવાર કેલ્ક્યુલેશન્સ કરું. 4/7 minus 2/21, તો 84 minus 14, હા, એટલે સીનું એનું આવશે 70, બરાબર, 70/147. બીના કેસમાં શું થાય, 3/7 માઇનસ એનું સેક્રિફાઈસ 1/21, તો 63, બરાબર, -7 એટલે 54. હા, ઓકે. અને સીના કેસમાં જે છે 1/7, તો એને 21થી તમે મલ્ટીપ્લાયડ કરો તો 21/147. તો ત્રણેયનો નવો રેશિયો જે છે એ ફાઇનલી તમે ગોઠવા જાઓ તો ઇટ વિલ બી ઇન ધીસ રેશિયો, દેટ ઇઝ 10:8:3. ઓકે, કંઈક આમાં સ્પેસને લીધે કંઈક કેલ્ક્યુલેશન્સ મિસ્ટેક થઈ હશે, તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો. ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન મેં જે સમજાવ્યું ને એ તમે પકડી રાખજો, બરાબર છે. ચલો પછી આવો તમે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર, દેટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. હવે આમાં તમને ઇન્ફોર્મેશન્સ કઈ રીતના આપી તમે જુઓ. એક્ઝામ્પલ 4. A, B are partners who perform sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted C as a new partner who acquire 1/4 share in firm. C obtained his share from A and B in the ratio of 3:1. Find out new profit sharing ratio. તો સીને શેર કેટલો આપવાનો છે, 1/4. એ તમને એવું કીધું કે એ અને બી પાસેથી 3:1 લેશે. તો 3:1 આ જે છે એને સેક્રિફાઈસ રેશિયો કહેવાય. શું કહેવાય એને? સેક્રિફાઈસ રેશિયો. તો પહેલાં આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે, વોટ વિલ બી ધ સેક્રિફાઈસ ઓફ ઈચ પાર્ટનર, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો એ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરશું જુઓ. તો એનું સેક્રિફાઈસ કેટલું થશે, લેટ મી શો યુ ધ વર્કિંગ. સેક્રિફાઈસ બાય એ, તો સીને શેર આપવાનો છે 1/4 અને સેક્રિફાઈસ રેશિયો છે 3:1. તો એનો મતલબ 3/4 એ સેક્રિફાઈસ કરે, એટલે 3/16 ઇઝ સેક્રિફાઈસ બાય એ. અહીંયા ચેક કરો. અને સેક્રિફાઈસ બાય બી, તો એમાં 1/4 ઇન્ટુ 1/4 3:1માં, તો 1/16 ઇઝ ધ સેક્રિફાઈસ ઓફ બી. So this is the amount of sacrifice that A and B are making. સેક્રિફાઈસ કેટલું કરે છે. પ્રીવિયસ સમમાં આપી દીધું, તો અહીંયા આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. હવે એકવાર સેક્રિફાઈસ તમને મળી જાય પછી લાઈક પ્રીવિયસ સમ, તમારી ફોર્મ્યુલા શું થશે કે ન્યૂ શેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ડ શેર માઇનસ સેક્રિફાઈસ. ઓકે, તો એ જે છે એનો ઓલ્ડ શેર કેટલો છે, તો કે 5/8 માઇનસ 3/16. આ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં સ્પેસના પ્રોબ્લેમ પડે એટલે સીધું તમને સમજાવું. આ 8ને 2થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરી નાખો તો 8 2 16, 5 2 10, 10 - 3 એટલે 7/16. આ એનો નવો શેર થઈ ગયો. બીનો નવો શેર તો કે એનો ઓલ્ડ શેર 3/8 માઇનસ એનું સેક્રિફાઈસ 1/16. તો અહીંયા બી તમે 2થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરો ન્યુમરેટરને, તો 3 2 6 - 1 એટલે 5/16. આ એ અને બીને નવા છે. સીનો 1/4 આપ્યો જ છે, એને 4થી મલ્ટીપ્લાઇડ કરો તો 4/16. આ 7 5 અને 4, તો 7:5:4. This will be the new P&L ratio of all three partners. Okay, so this is what we practice the basic sum. In next lecture we continue with the remaining sum. Okay, so thank you.